श्री राग महला पंजवा। महाराज सानू भी किरपा करके दसो भी असीं भगती किवें करिए। सतगुरु जी इन्ना सोहना उपदेश हुण करन लगे ने, कहंदे आओ तुसीं जे मेरे मगर लग जाओ ना, बिल्कुल पका लो इस तरह सारा कुछ, तुहानू भी परमात्मा साखियात हो जाएगा। महाराज आओ जी किरपा करके दसो जी। सभे गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ। कहने होर भावें सारियां गल्लां भुल जाण, पर एक वाहिगुरू ना भुले, याद रखो। भुल गया होर सब को भुल जे। सभे गल्लां विसरन, बस अरदास कर दिओ रब नूं, महाराज जी सारियां गल्लां ही भुल जाण, लोड़ नहीं ये गल्लां ने सानू मारिया। सतगुरु कहंदे बोलत बोलत बढ़े विकारा। ये गल्लां नाल तां विषय विकार वधदे अपने च, क्यों बैठे बैठे चंगियां गल्लां करदे करदे माड़ियां भी करन लग जांदे आ। धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। सतगुरु कहंदे सारे धंधियां नूं साड़ के ना सच्चे आनंद की प्राप्ति करने वाला नाम सतगुरु ने हुण दे दिता मैनू। सच सुआओ, सच्चे आनंद की प्राप्ति देती मैनू गुरां ने। वाहिगुरू नाम का सच सुआओ लाभ बख्शिश कर दिता है, धंधा सारा साड़ दिता है। हुण आपां कहिए कि धंधियां दे विच जे ना लगांगे फिर किवें मिलेगी रोटी। महाराज कहते थोड़ा बहुत धंधा करो, धंधे नूं मन च ना वसाओ, नाम नूं मन च वसाओ, सारियां गल्लां विसरन। एक कोशिश करो कि सब कुछ भुल जावे। सचमुच इउं वचन नूं आपां कमाईए ना, भी जिवें जे आपां गुरु नानक साहब दे टाइम ते हुंदे सारे जाणे ते आपां सारी संगत गुरु नानक साहब दे कोल जाके बैठदे, महाराज सानू किरपा करके उपदेश दिओ। जे गुरु नानक साहब देव गुरु अर्जन देव जी कोल आपां बैठ के कहने भी उपदेश करो, महाराज कहने सारियां गल्लां भुल जाण, भाई नाम ना भुले, फिर ना मनदे आपां। फिर गुरु अर्जन देव जी हुण भी तो उही वचन कह रहे ने, आसां सभे लाहिक एका आस कमाओ। कहने सारियां आसां छड्ड के ना एक वाहिगुरू दी आस नूं धारण करो, एक दी आसा रख के नाम दी कमाई करो। परमात्मा वड्डा है, निरंकार दे हत्थ च सारा कुछ। वाहिगुरू निरंकार सतगुर रूप धारिया। जो नहीं दिखदा प्रकाश रूप है तो निर्गुण है, वो भी सतगुरु ही है। जो नहीं जे सामने दिखदा सतगुर तो वह भी सरगुण रूप च सतगुरु ही है दोनों परमेश्वर ही है। परमेश्वर के दो ही रूप ने, पानी दो गैसां रल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन रल के बन जाता। पहला गैसां दिखदियां नहीं दिखदियां, इकट्ठियां हो गईयां पानी बन गया, पानी तो अगे बर्फ बन गई, बर्फ मुड़ के पानी बन गई, पानी तो फिर गैसां बन गई। ये है निर्गुण सरगुण का दिखावा। इस तरह हुंदा निर्गुण सरगुण। परमात्मा भी निर्गुण रूप में जदों हुंदा नज़र नहीं आउंदा, पर जदों परमेश्वर ने सोचिया कि दुनिया नूं मैनूं प्रैक्टिकली सारा कुछ दसना पैना, तो उन्हें सरगुण रूप विच हो के 10 रूप धार के 239 वरे विच पूरे मनुख की एक क्रिया दिखा दी करके महाराज ने। फिर 10 स्वरूप धारण करके सारी क्रिया जिहड़ी सी ओह लिख दिती गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। असल विच शब्द ही है सतगुर, शब्द ब्रह्म निरंकार शब्द रूप ही है, प्रकाश रूप है, प्रकाश विचों आवाज आउंदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द ये भी निरंकार आप ही ने, पार ब्रह्म परमेश्वर आप ने। उन्हां दे मूहरे अकाल पुरख दे अगे किसी का कोई जोर नहीं। आपां निरंकार नूं तां कदे देखिया ही नहीं, ना मन्निया, ना परमेश्वर वाहिगुरू नूं कदे जाणिया। करन करावण हार वो आप है, ਉਹਨੇ जो करना ਉਹਦੇ दर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ अरबां खरबां जाने हथ जोड़ के खड़े रहंदे ने, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੂੰ नहीं कर सकता कोई भी आह गल ऐ नहीं जी ऐ करनी चाहिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ तू अपना काम कर। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ महाराजा है, महाराजा का भी राजा है। इस करके ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ कोई बोल ही नहीं सकता। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ पातशाह ने इन्ना वड्डा सब कुछ बना के सृष्टि उत्ते जिहड़ा 10 स्वरूपां दे राही प्रचार किया है, इस प्रचार नूं जिहड़ा छेड़ूगा, हथ लाऊगा, मर्यादा इधर उधर करूगा, ओहदी खैर नहीं है। ये ना आखे भी असीं छेड़ता सारा कुछ। वो निरंकार इन्नी छेती गुस्से च भी नहीं आउंदे, समा दिंदे ने। समझ जाओ भाई, समझ जाओ। आपां निआणे नूं कितना टाइम दिंदे आ, जद देखदे आ हौली 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 हटदे ही नहीं, फिर कोई क्रिया करनी पैंदी आपां नूं भी। निरंकार समा दिंदे ने। हुण समा दिता होया, संभल जाओ कही जांदे हाले। जे आपां ना संभले
ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਰੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਆਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਬਣ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੋ। ਕਾਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਚੜਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਇੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੈਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਜੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚਲਾਓ ਫਿਰ। ਜਦ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਹੀਆ ਕਿਤੇ ਆ, ਹੈਂਡਲ ਕਿਤੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਰੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਆ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੂਲ ਸਖਤ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਚੈਂ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਐ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਿਲਾਈ ਜਾਈ। ਬਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਿੱਧੀ, ਸਾਰੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਵਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਵਤ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਕੁਆਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਵਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤਕੜਾ ਹੀ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੋਡਣੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 9 ਟੰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਕਾਰ ਪਟੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, 1 ਟੰਕਾਰ 2 ਟੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 9 ਟੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 2-3 ਟੰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਆ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਫਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਥੋਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਉਲਟਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਪੁਰਖ ਪਛਾਨੈ, ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਨੈ, ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਮਾਰਗ ਚਲਈ, ਤਾਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਦਲਈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚੌਪੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ।
जे सतनाम लैके मार्ग ते चलीए तो काल नहीं कहता कुछ। इस करके वो जिहड़े पुराने असूल सी वो सारे छड़ दिते ने। जिस तू रखै हथ दे तिस मार ना सकै कोई, जिन्हों तू हथ दे के रखदा उन्होंने कोई मार नहीं सकता। जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सकै कोई। बथेरी बार 10वें पातशाह दे वार कीते, तुरकां ने तोप दे गोले चलाए, कुछ भी नहीं होया। महाराज जानी जान अंतरजामी ने। सुखदाता गुरसेवीआ सब अवगण कढै धोए। सुखा दे देण वाले सतगुरु की बस सेवा जे करिए ना, सतगुरु जी नाम दे जल नाल धो धो के सारे अवगण सिख दे विचों कढ़ दिंदे हौली हौली। जग्यासू की सेवा वेख के जे सतगुरु प्रसन्न हो के कहण मंग, की मंगदा है, की मंगना जी? सेवा मंगै सेवको लाइयां अपनी सेव। सेवक नूं चाहीदा कोई पदार्थ ना मंगे, की मंगे? फिर भी सेवा ही मंगे। महाराज जे सेवा करने वाले नूं कहण मंग की मंगदा? महाराज सेवा ही दे दिओ अपनी बस, क्यों तेरे चरनां च रहांगे, तेरी सेवा करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह कोलों सेवा मंगीए। महाराज कोलों हमेशा जे पदार्थ मंग ले फिर पदार्थां 'च फस के घरे ही बह जांगे। महाराज फिर तो थोड़े कोल आ ही नहीं होना। जे माया मंग ली, पदार्थ मंग ले। किरपा करो बाबा बुढ़ा जी नूं जद 6वें पातशाह ने अंतिम समय ते जाके रमदास नगर पुछया, बाबा जी कोई मंग तां मंग लो, सारी जिंदगी तुसीं मैनूं गतका सिखाया, संथ्या कराई, घोड़ा भजाउणा सिखाया, सारा कुछ सिखाया, थोड़े बचनां नाल साडा अवतार होया, मंग तां लैंदे कुछ? कहंदे सब कुछ दिता। तीजी बार जद कहा बाबा जी ने नवां झाड़ू रखिया होया सी अपने पैंद चक के फड़ाता महाराज नूं, कहंदे ये मेरे पुੱਤ नूं दे दिओ अगे, ये वर दे दिओ भी जद तक चंद सितारे रहने, धरती रहे, गुरु घर रहे धरती ते, उदों तक मेरी जिहड़ी सारी कोल है गुरु घर च झाड़ू दिंदी रहे। सेवा मंगै सेवको लाइयां अपनी सेव। महाराज सच्चे पातशाह मैनूं अपनी सेवा विच ही लाई रखो। जिवें संत बाबा करतार सिंह जी खालसा दे पिता जी बाबा झंडा सिंह, वो 5 बाणियां दा नितनेम सवेरे बहुत उच्ची उच्ची बोल के करदे, 10 घरां सुणदा, आवाज़ बड़ी वड्डी सी उन्हां दी, संतां दी आवाज़ भी बहुत वड्डी सी। पुराने टाइम 'च स्पीकर नहीं भी सी हुंदे तां भी सुणा दिंदे सारी संगत नूं कथा। उस वक्त जिद्दण महापुरख कहंदे मैं एक बार घरे गया, उच्ची उच्ची अरदास करनी, सच्चे पातशाह मैनूं सचखंड नाल लैके जाई, मैनूं फिर सिखां दे घरे जन्म दई, मैं फिर प्रचार करना सिੱਖੀ दा। ऐसी भी मन की इच्छा हो जाती गुरसिख की। इस करके सतगुरु कहने सेवक तां हमेशा सेवा ही मंगते हैं। महाराज मैनूं अपनी सेवा च ला लो जी। साधु संग मसक्ते तुठै पावां देव। हे गुरुदेव जी आप जे प्रसन्न होए तो ये कृपा करो मैं साधुआं की संगत करा, उन्हां दी सेवा करा, सेवा टहल रूप मसक्ते मेहनत नूं करना प्राप्त कर लवां, जापता रूप मेहनत करा। महाराज जी साडे ते किरपा कर दिओ, मसकते पाठ नहीं करना, मसक्ते साधु संग मसक्ते, मैनूं तां ऐ कर दो, किरपा कर दिओ। कहंदे की मंगदा? जिन्हों अकल हुंदी, जिन्हों सोझी हुंदी है, वो कहंदे महाराज मैनूं तां संगत दी सेवा दे दिओ बस, क्योंकि संगत दी सेवा विचों ही सारा कुछ मिलदा। बहुत सारे ऐसे प्रेमी जिहड़े जां हेमकुंड साहब नूं संगत जांदी है, रस्ते लंगर ला के बह जांदे ने, कहंदे बस संगत दी सेवा करके बड़ा मन खुश हुंदा। और जदों छोटे साहिबजादियां जोड़ मेला हुंदा, सड़कां भरीआं पईआं हुंदियां लंगरां दे नाल, संगत दी सेवा। जे होर होई गल तां साधुआं दी सेवा, गुरमुखां दी सेवा, संतां महात्मा दी सेवा, किसी गुरमुख दी सेवा मंग लईए, महाराज मैनूं तां उहदा दास बना दिओ, टहल करां उहदी जाके। सब किछ वसगत साहिब है आपे करन करेव। सब कुछ मालक दे वस है, वो आप ही सारे कारजां नूं करन वाला है। परमेश्वर नूं भुल गए आपां, करन वाला ते उही है, ते आपां की करना? आपां कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर नूं याद करो कि वाहिगुरू तू ही करना सारा कुछ, ये निरंकार तुसीं ही करना है। निरंकार दे फैसले बड़े जबरदस्त हुंदे, बहुत वड्डे फैसले हुंदे उन्हां दे। थल्ले थल्ले बंदे नूं कुछ भी नहीं पता है। जिन्ना कुछ आपां इस वक्त सारे बैठे सोचते हैं, जां पंथ अपना सोचदा जां होर लोग सोचते ने, वो जेड़े सिंह सचखंड जा आउंदे ने ना एक वारी, वो कहंदे उत्थे दा हिसाब किताब ही हो रहा है, उत्थे नहीं ये चीज़ां चलदी, ना वो मनदे ने इन्हां नूं, क्योंकि सचखंड दे विच एंटर करना ही पहला औखा है। जेड़े बंदे मर्यादावां नूं बदल दिंदे ने, उत्थे भी खब्बे ते सज्जे दोनों पासे श्री साहबां लैके
किन्नी दूर तक शहीद सिंह खड़े होंदे ने, ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਤ ਕਮਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਨ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਫੇਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ, ਆਹ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਸਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਅਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟੇਕ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਜਪਣਾ ਵੀ, ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 44ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੇ 75ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ